آج جی میرے ادھر فیصل آباد آنے کا جو مقصد ہے، مجھے پرائم منسٹر نے کہا تھا چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے، پلس ہمارا جو ایک فورم بنا ہوا ہے DCC کا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، جس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز پارٹی کے لوگ اور ایڈمنسٹریشن کا ایک فورم ہے، جہاں پہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ڈسکشن ہو. یہ ان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے فورٹ نائٹلی یعنی کہ مہینے میں 2 دفعہ کم از کم ملنا ہے، اور اس فورم کے اوپر جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں اور ان کا حل نکالا جائے. اور اگر اس فورم پہ وہ نہیں ہو پاتے تو وہ اوپر بتائے جائیں پروونشل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، CM اور PM کے لیول پہ، تاکہ ہم چیزوں کو بہتر سے بہتر کر سکیں عوام کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے ان سے بھی میٹنگز کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے اپنے پارٹی کو کس طرح آگے کے لیے متحرک کرنا ہے اور آرگنائزیشن بہتر سے بہتر کرنی ہے. تو وہ بھی میرا آج دن کنٹینیو کر رہا ہے. ابھی کچھ میٹنگز ہو گئی ہیں اور ابھی باقی کی میٹنگز ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کی تنظیم چھاتی ہے سارے کلچرل لیبر وغیرہ مقبول ہو گئی ہے یا ابھی پروسیس میں ہے جی. کچھ ونگز جو ہیں وہ پہنچے ہیں ضلع لیول تک، کچھ تحصیل لیول تک، اور کئی جو ہیں وہ نیچے ولیج کاؤنسل، یونین کاؤنسل اور بلاک کوڈ لیول تک بھی جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کو بہتر کرتے جا رہے ہیں. آپ کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ پارٹی کے تناظر میں دیکھا جائے تو یو آر دا فرسٹ پرسن ہو گون دا کانسٹیٹیوشنل کور فار آل ونگس. ایسا نہیں ہے، لیکن سر ابھی تک وی آر ناٹ آبزرونگ ریفلیکشن آف پاور. گورنمنٹ کی جو پاور ہوتی ہے، جو بیوروکریسی اسپیس دیتی ہے، وی آر ناٹ آبزرونگ. آپ آج یو آر کنڈکٹنگ میٹنگ ویریس ٹائپ آف ونگز. بٹ میں آپ کا ایک حصہ ہوں، میں PTI کا ڈسٹرکٹ کا سیکٹری نقصو صاحب ہوں. مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ساری جو حکومت کی جو پالیسی ہے آپ یہاں آئیں ہم یہ کور کریں. واٹ از دس؟ اب کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے سیاسی، اس سے ایک ریفلیکشن ہوگا آپ کے پاس، آپ کو اسٹیٹس دیا جاتا ہے، آپ کو ایک وقار دیا جاتا ہے، ایک عزت دی جاتی ہے. اس کے لیے ساری جتنے آپ کے ونگز ہیں وہ آپ سے بات کریں گے. تو سر اس کے بارے میں بڑی زور پسند ہے اس کے لیے کہ ہم نے جو آپ کو میں نے بتایا DCC کا فورم وہ بنایا ہے، اور اس کے اندر ہم نے نہ صرف ہمارے الیکٹڈ لوگ، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز اور ہمارے پارٹی کے عہدیداروں کی بھی ریپرزنٹیشن دی ہے، تاکہ اس فورم کے اوپر اپنا ایشوز کو ڈسکس کر سکیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی فورم سے بہتری آتی جائے گی. آپ سے بنیادی مسئلہ جو آپ کا ہے، بے شک آپ جتنی مرضی تنظیمیں کر لیں، اس وقت جو مسئلہ آپ کا مہنگائی کا ہے، اگر مہنگائی پر قابو نہیں پائیں گے آپ، اس وقت تک جو عوام ہے نا ہماری وہ آگے نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مہنگائی صرف کیا کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے یہ کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ چیزوں کی پروڈکشن بھی نہیں ہو رہی اور سپلائی کی شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے چیزوں کے ریٹ اوپر بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ الائڈ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے بھی بڑھتے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے علاوہ ایک مہنگائی ہے جو مارکیٹ کی سپلائی اور ڈیمانڈ سے جنریٹ ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کے مختلف جو ہوتے ہیں ٹریڈرز وغیرہ اور وہاں پہ ہورڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے لیے انتظامیہ نے اس کے اوپر ایکشن لینے ہوتے ہیں، اور آج انتظامیہ نے ہمیں پریزنٹیشن دی اور کافی اچھی انٹرونشن انہوں نے کیا، اور اس کو وہ برابر لے کے آئے ہیں کہ جو منڈی کا ریٹ ہے اور جو ریٹیل میں بکری ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو اس کے اندر. تو وہ آپ کو بہتر نظر آتا جائے گا، کیونکہ ہمارے نئے چیف سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر پورا پریشر دیا ہوا ہے. آج کل یہ بتائیں کہ آپ پارٹی ایکٹیو کر رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی پراپر ایکٹیو نہیں ہو رہی، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو پیرا شوٹر آتے ہیں آگے جو جرمن اپنا آپ کے ورکر ہیں ان کی سیٹ لے لیتے ہیں؟ اس کا یہ وجہ نہیں ہے. پارٹی کے جو ایکٹیو ہے الحمدللہ، لیکن پارٹی میں بھی بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کو ہم بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے آج کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے اور یہاں سے میٹنگ کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور PM بھی 2 دفعہ 13 ارب کا پیکج یہاں اناؤنس کر چکے ہیں، اور شہر کی حالت وہی ہے. کوئی بڑا پروجیکٹ یا جو ہماری سڑکوں کی انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 3 سال کے بعد. تو آج آپ نے اس پہ کیا بات کی؟ اس کے بارے میں انہوں نے بریفنگ ہمیں دی ہے. 13 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے اس میں سے جتنا فنڈز آنے چاہیے تھے وہ ابھی تک نہیں آ سکے، کیونکہ ڈفرینٹ پریشرز ہیں فائنینشیل، خاص طور پہ کووڈ کی وجہ سے. لیکن
फैसला बाद जैसा शहर जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारा ज़िला, उसके लिए हमें बेहतर और कोशिश करनी चाहिए कि फंड्स को, और उसके लिए मैं सीएम से भी बात करूंगा और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से भी। सर एक सवाल है जी, बदकिस्मती से 3 सालों में माफिया कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई की जड़ माफिया है, माफिया आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, सबको पता है, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं करते? तब्दीली कहाँ पे है? क्लैरिटी से कोई एग्जांपल देना। जो मसले हैं, मेडिसिन हो, चाहे कुछ भी हो, आटा, चीनी, घी, चाहे ये आपका आयरन शीट हो, माफिया आपके इर्द गिर्द बैठा है और आप लोगों ने खुद बैठाया हुआ है, जिसकी वजह से 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। कोई एक बता दें 3 सालों में फैसलाबाद में कोई तरक्याती काम हुआ हो, कोई गली, वो उन्होंने बात की है, मैंने उसका जवाब दे दिया तरक्याती काम के हवाले से। एक सेकंड, जो आप बात कर रहे हैं मैं करता हूँ। माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है पार्टी ने, बिल्कुल लिया है, और प्राइम मिनिस्टर ने सबसे हाईएस्ट लेवल पे हमारे अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ उस पर की है। लेकिन आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि आप अगर उसका एग्जांपल ले लें ली क्वान यू का, उसने स्ट्रगल किया हुकूमत हासिल करने के लिए, और वो इतना सा जजीरा टाइप नुमा जगह छोटी सी सिंगापुर, और उसको ठीक करते करते हुकूमत बनाने के बाद उसको 20 साल लगे। उससे अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान जितनी कॉम्प्लेक्स कंट्री है, उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना ठीक करते करते। इंशाल्लाह सबसे जान छूटेगी। 3 साल, आप 10 साल में भी अगर हो जाए तो पहले इनको करने जहाँ तक आपने बात की प्राइस कंट्रोल की, और डीसी साहब जो नए आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन असल मसला जो उनको भी मैंने पॉइंट आउट किया और हमारा है कि एक ज़माने में होते थे मैजिस्ट्रेट जिनका टोटल काम ही ये होता था प्राइस कंट्रोल का, उनको ख़त्म कर दिया गया, और अभी जो दूसरे अहदेदार होते हैं जिनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया होता है, वो अपना काम भी कर रहे होते हैं और प्राइस कंट्रोल को भी। तो उसके लिए हम कोई मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि वो जो प्राइस कंट्रोल के मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनका टोटल काम ही यही हो कि प्राइस कंट्रोल को करेंगे। मेरी अर्ज सुने ना, वो एक लिमिट तक कि क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कभी कोविड आ जाता है, कभी वीट क्राइसिस है, कभी क्या है, तो हर चीज़ को मैनेज करते करते जो उनके काम है वो करें, और प्राइस कंट्रोल के मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको हम बहाल करें। फिर पहले इनको कर फैसलाबाद शहर में आए हैं जो कि एक सनती शहर है, यहाँ पर पावर लूम सेक्टर इस वक्त बहुत मुतासर हो रही है, वो भी शिद्दत से। आपके साथ आज इस हवाले मुतासर किस हवाले से हो रही? सर वो बंद पड़ी हुई है, बंद होने जा रही है, उसको भी आपके साथ इस मेरा ख्याल है आपको सर वो घाटे की वजह से, बिजली के रेट की वजह से बंद है। उन्होंने असल में आपको जी बिल्कुल ऐसा ही पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप थोड़ी सी इसके ऊपर नजर कपास के आंकड़े भी हमारे जो मेहमान हैं वो इस वक्त किसी के साथ कोई इस पे कमों का साथ बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकनॉमिक अफेयर्स, मैं जितनी भी हमारी यहाँ पे ट्रेड बॉडीज़ हैं या इंडस्ट्री की बॉडीज़ हैं, तो सबके साथ मैं राब्ते में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों के दौरान जितना फैसलाबाद के इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस की है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिसकी एक फैक्ट्री थी आज उसकी 2 फैक्ट्री हैं। बात सुन लीजिए मेरे साहब, बात सुन लीजिए ना, कि एहतजाज कहाँ कर रहे हैं बताएं। बात सुन लें बात यार आप कर लें या मेरी सुन लें। बात ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडीज़ दी हैं, बिजली की शक्ल में सब्सिडी दे रहे हैं, गैस के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, इसके अलावा चीप लोन्स दिए गए हैं स्टेट बैंक की टर्फ की शक्ल में, और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो लोन दिए गए हैं, और रिकॉर्ड लोन दिए गए हैं। और इस वक्त जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं इंडस्ट्री की, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई एक लूम भी जो है वो आप कह रहे हैं कि लूमें बंद हो रही हैं, लोगों ने लूमें लगाई हैं इस पीरियड के दौरान, और जो लूम पहले फ़र्ज़ किया 10 लाख की थी वो आज 20 लाख की हो चुकी हुई है। तो ये बात ना करें। बाकी सैफ साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आज के विज़िट का बता दिया है
आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आखिरी सवाल एक कर लें, आखिरी सवाल अच्छा सर, एक तो ये हालिया कंटोनमेंट कोर्ट्स के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जो नेगलिजेंसी आई है वो टिकट की तकसीम हुई है, और इसमें जो है वो आपकी पार्टी के बड़े रहनुमा भी तस्लीम कर चुके हैं कि टिकट जो है वो सही बंदों को नहीं दिए गए। एक आगे बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहा है कि उसके ऊपर भी बताइएगा, और दूसरा फॉरेन फंडिंग के हवाले से बताइएगा कि पीटीआई ने अपने अभी तक जो है वो वहाँ पर सबूत जमा क्यों नहीं करवाए फॉरेन फंडिंग केस में। पहला वाला जो आपका सवाल है उसके अंदर कैंटोनमेंट्स के अंदर उसकी बाकायदा हम एक प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कर रहे हैं, और जब फैक्ट्स आएंगे उसको हम चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे। पहले उनका जवाब दें। दूसरा ये है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने अपनी एक एक चीज़ जमा कराई हुई है। फॉरेन फंडिंग का केस और पार्टीज़ के ऊपर भी फारूक हबीब ने किया हुआ है, वहाँ पे जवाब कोई नहीं आया, पीटीआई ने सब कुछ जमा कराया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने इंडस्ट्री की बात की है, आपके नए जो एजीसीटी है यूसुफ साहब, उन्होंने आते ही तकरीबन 12-13 फैक्ट्री को सील किया है। कम से कम ये उनका ख्याल करें कि जो रेवेन्यू देने वाले लोग हैं जो उनको थोड़ा सा समझाएं। देखिए मैं बात नहीं, फोटो सेशन नहीं है। अब एक तरफ आप कहते हैं कि महंगाई है या लाकानूनियत है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। इसमें बात सुन लीजिए, बहुत सारे मामलात हैं। मैंने खुद उनको कहा है कि जो फैक्ट्रियां जो माहौलियात के हवाले से वायलेशंस कर रही हैं उनको बंद होना चाहिए।